परम सन्मानयोग सत्संगत जी, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जे वडे अवर न कोई। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़िए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमयी गुरबाणी गुरु नानक साहिब जी महाराज जी की अमृतमयी रचना तो उच्चारण की हुई पावन रचना, जिस दी असी तरतीबवार पौड़ी दर पौड़ी विचार नाल जुड़ रहे हाँ। पिछले भाग दे विच असी 23 पौड़ियां दी विचार सरवण कर चुके हैं और अगों 24वीं पौड़ी दी विचार असी शुरू करन जा रहे हैं, जिस विच जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक साहिब जी महाराज उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी बेअंतता नूं वर्णन करदे हैं कि जो अकाल पुरख है ना, उस दी बेअंतता दा कोई अंत नहीं है, पारला बनना कोई भी नहीं है। कोई जीव कहे कि मैं अपनी सियाणप ते अपनी चतुराई दे नाल उस अकाल पुरख नूं समझ लवां, उस दी वडियाई नूं जान लवां, उस दे गुणां नूं परख लवां, भाव उस दा अंत पा लवां। ते गुरबाणी यही समझा रही है कि ऐ बंदे, जे तां तेरा है प्यार उस साहिब दे नाल ते फिर गुणां दे नाल तेरा प्रेम होवेगा। जे तू कहें कि मैं गुणां दा अंत पा लवांगा उसदा, फिर तेरा होछा कर्म है, तेरा होछा काम है, ये साहिब नूं बिल्कुल चंगा नहीं लगदा। उसनूं जानना है उस दे गुणां दे नाल, उस दी सिफत करनी है उस दे गुणां नाल। और गुण गुरबाणी दे विच गुरु नानक देव जी महाराज जी ने गुरबाणी दे नाल उन्हां दी गुणां दी सिफत कीती है। पौड़ी दर पौड़ी असी विचार करते आ रहे हैं। पिछली विचार जो 3-4 पौड़ियां दी विचार असी कीती सी, उस विच असी भरिया मत पापां कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लिया ओह धोए। गुरु नानक साहब महाराज कहते विकारां दे नाल, भाव शरीरक गंदगी दे नाल, किते मूत दे नाल, किते मिट्टी दे नाल, किते होर चीज किसी चीज दे नाल कपड़ा गंदा हो जावे, शरीर गंदा हो जावे, पानी दे नाल साफ हो जाता है, साबन लाया साफ हो जाता है। पर जे गुरु नानक साहब महाराज कहते पाप मत ही पापां दे नाल भरी जावे, मत ही विकारां दे नाल भरी जावे, मत ही मैली हो जावे, ते फिर कोई साबन ते कोई पानी काम नहीं करता। उस दी मैल लाउण दे लई गुरु दी शरण विच जाना पवेगा, भाव गुरु दी सिफत, गुरु दी वडियाई, परमात्मा दा प्रेम, परमात्मा दी वडियाई दा प्रेम मन दे उत्ते चढ़ी हुई विकारां दी मैल नूं लाउण दी समर्था रखदा प्रभु दा नाम। ये विचार असी कर रहे हैं, कर रहे हैं। और अगली विचार दे नाल असी जुड़ना है। धन गुरु नानक साहब महाराज जो अगली विचार दे नाल सानू जोड़ रहे हैं, आओ अगली विचार दे नाल जुड़िए। ते गुरु नानक साहब महाराज कहंदे अंत न सिफती कहन ना अंत। अकाल पुरख दे गुणां दा कोई हद बन्ना नहीं है
ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਜਾਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾਨਕ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਓਛਾ ਕਰਮ। ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਨ ਨ ਅੰਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ, ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਭੰਡਾਰ, ਗੁਣਾਂ ਵੰਨੇ ਆਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ। ਤੇ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ, ਬੇਅੰਤੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਬੇਅੰਤੇ ਝਰਨੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਨ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਖੜਾ। ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਭਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸਰਾਸ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਫੈਦ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸਮੈਲਾ। ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਹਜ਼ਰਤ, ਮੌਲੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਾੜਤ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਹੀ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਟੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਵੀਏ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ 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 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਤੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਲਵੇ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਰਜਤਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੀ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਤਿਸੀ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਸੋਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ
कि ओह किड्डा वड्डा किड्डा वड्डा जेवड आप जान आप आप। अकाल पुरख आप ही जानता है कि वह आप किड्डा वड्डा। अपने बारे अकाल पुरख आप ही जानता, कोई दूसरा नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता कि वह किड्डा वड्डा, उसका पसारा किड्डा वड्डा, किवें संभालदा पिया, किवें विचरदा पिया सारियां दे विच, बेअंत है खलारा तेरा। नानक नदरी करमी दात, हे नानक हरे दात मेहर, हरेक दात मेहर दी नजर करन वाले अकाल पुरख दी बख्शिश नाल मिलदी है। हरेक दात नानक नदरी करमी दात, हरेक परमात्मा दी जिहड़ी दात है ना मनुख नूं मिलदी है, हरेक दात परमात्मा दी बख्शिशे नदर दे नाल मिलदी है। उसदी रहमत उसदी वडियाई दे नाल प्राप्त होती है। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, अकाल पुरख की बख्शिश एडी वड्डी है कि किसी कलम, किसी कागज, किसी शाही दे नाल नहीं लिखिया जा सकता। कबीर सात समुंदा है मस करो, कलम करो बनराई, बसदा कागज जो करो हर जस लिखन। कबीर साहब सत्ता समुद्रां दी शाही पानी जिहड़ा है शाही बना, सारी बनस्पति नूं कलम बना, धरती जिहड़ी है सारी इसदी हिक नूं कागज बना, इस उत्ते लिखना शुरू कर। फिर भी वडियाई परमात्मा दी बेअंतता नूं जानना बहुत औखा है, नहीं जानिया जा सकता। धरती ते बनस्पति बड़ी है, बहुत बनस्पति है, मनुख ने तां वेखी भी नहीं है। तरह तरह की बनस्पति है, समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। धरती बेअंत है, समुंदर दे विच पानी किन्ना, 7 समुंदर पानी किन्ना, सारी शाही बन जावे, लिखन लग जावे ते फिर भी तेरा अंत नहीं, फिर भी अंत नहीं, अंत है ही नहीं। बहुता कर्म लिखिया ना जाए। अकाल पुरख की वडियाई बहुत वड्डी है, मनुख की समझ तो बाहर है, लिखन दे विच नहीं आउंदी। वड्डा दाता तिल ना तमाए, वो बड़ियां वड्डियां दातां देण वाला है, बहुत दातां दिंदा मनुख नूं, उसने बहुत वड्डियां दातां दित्तियां, बड़ियां दातां दित्तियां। ये समझ दिती है, ये जबान दिती है जिस नाल असीं बोलदे हां, तेरी सिफत करदे हां, ये जबान भी तेरी है। ये हाथ दिते सानूं किरत करन वास्ते, इस हत्थां दे नाल असीं सेवा करदे हां, ये भी तेरे। ये पैर जिस नाल असीं चल के कार विहार करदे हां और चल के तेरे द्वार दे तेरे द्वारे जाने हां, तेरी सिफत सुनन दे लई, तेरी वडियाई सुनन दे लई, ये भी तेरे। और जिहड़ी वडियाई से सुनदे हां उसनूं अपने मन अपनी सुरती विच टकाउने हां, ये सुरती भी तेरी है, ये समझ भी तेरी है, गुण भी तेरे, ये तमाम इंद्रियां भी तेरियां, कोई अंत ही नहीं। जिस परमात्मा वाहिगुरु जी एडियां दातां देण वाला है ते उसनूं लालच रत्ता भर भी नहीं, रत्ता भर भी लालच नहीं। केते मंगा है जोध अपार, इस धरती दे उत्ते बेअंत सूरमे ने तरह तरह की ताकत ते समर्था रखण वाले, ताकत ते समर्था रखण वाले बेअंत सूरमे ने। इस धरती ते बेअंत योधे आए हैं, बेअंत सूरमे आए हैं, पर सब आपो अपने वाजे वजा के इस धरती तो चले गए। कईयां दी हालत ये हुई है
कि हथ जोड़ते गए ने, माफिया मंगते गए। वजीर खान वर्गे, औरंगजेब वर्गे, बाबर वर्गे, रावण वर्गे, कंस वर्गे और इस धरती के उत्ते हिटलर वर्गे जिहड़े जुल्म दी हद बन्नी टप गए, वो भी इस धरती तो चले गए, खाक विच रल गए, मिट्टी दे विच रल गए। उन्हां दा नामो निशान खत्म हो गया, खत्म हो गया। जिस कुदरत नूं ओ जिस कुदरत दे नाल हैठ खेलियां करदे सी, जिस कुदरत नूं उन्हां ने खेड बना लिया सी, उस कुदरत दी मिट्टी ने उसनूं अपने विच मिला लिया, नामो निशान खत्म कर दिता, खत्म हो गया। केते मंगा है जो दिया पार, बड़े बड़े वड्डे योद्धे, बड़े सूरमे, बड़ी तीखी कलम दे नाल बड़ी वड्डी सिफत लिखण वाले, कविता लिखण वाले, रचना लिखण वाले इस धरती तो सब दा नामो निशान खत्म हो जाता। बस बंदे दे गुण ही प्रगट होता है। अवगण अवगण जिहड़े ने बंदे दी हस्ती नूं खत्म करदे है, गुण प्रगट करदे है। गुणां दे नाल बंदा अमर प्रगट होंदा है, प्रगट होंदा है, याद आंदा है गुणां दे नाल। उस बंदे कोल इहो जिहे गुण सी, याद आंदा है, रहिंदी दुनिया तक उसदे गुण याद रखे जांदे है। और अवगण बंदे दी हस्ती नूं खत्म कर दिंदे, मिटा दिंदे। अगे सतगुरु कहंदे कीतियां गणत नहीं विचार, ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। परमात्मा जी रोज तेरे दर ते आके बेअंत लोक बेअंत दाता मंगदे, रोज झोड़ियां अड्डियां होंदियां सब लै भी रहे ने, मुकर भी रहे है और फिर मंग रहे ने। और मंग के की करते है, 10 वस्तु ले पाछा पावै, एक वस्त कारण बेखोट गवावै। इहो जी हालत भी है मनुख दी। बड़ियां दातां तू दित्तियां, पर जे एक दात नहीं मिली ते रुस जांदे तेरे नाल, तेरे नाल रुस जांदे, मनमुख हो जाते, अपने मन के पिछे चलते है। सारियां दातां दित्तियां, धन दिता, दौलत दिती है, जमीन दिती है, कई बार पुत्र नहीं मिलिया, कई बार धी नहीं मिली, ते परमात्मा जी तेरे नाल रुस्सा है, रुस नहीं मिली, रुस असी मंगी सी नहीं दिती। पर गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे ये भुल गया, 10 वस्तु लई पाछा पावै। जिवें बच्चा ना सारा कुछ अपने बाप तो लैंदा है, सारा कुछ लैंदा है, पर हुण एक चीज नहीं मिली ते रुस गया, थले लेटन लग पिया। वो चीजां परदे विच हो गईयां, लुक गईयां, वो गुण लुक गए। और बड़ा कुछ दिता सी, वो खूह च पै गया, पानी च पै गया, मिट्टी च पै गया, वो नहीं जानिया। जिहड़ी चीज नहीं मिली उस पिछे रुस पिया। ऐ बंदे तू भी, तेरी भी हालत इहो जिही है, उस बच्चे वर्गी हालत है, उस बच्चे वर्गी हालत है तेरी। जड़ियां दातां तैनूं दित्तियां ने उसका शुकराना नहीं, जिहड़ी नहीं मिलियां उसका रोसा शिकवा है तेरे परमात्मा दे। शिकवा करना तू, रोसा करना परमात्मा दे। होछे लफ्ज बोलदा परमात्मा, होछे लफ्ज। ऐ परमात्मा जी बेअंत तेरी दर तो दाता मंगदे ने, जिन्हां दी गिनती ते विचार नहीं हो सकती, रोज मंगदे ने। जदों तो दुनिया बनी है मंगदे ही आ रहे। केते खप टुट है विकार,
ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਿਕਾਰੀ। ਵਿਕਾਰ ਸਿਹੜ ਲਏ। ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਾਰ ਸਿਹੜ ਲਏ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਰ ਸਿਹੜ ਲਏ। ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਮੰਗੀ ਸੀ ਧੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲ ਰਹੇ, ਕਬਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਾਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕੀਤੇ ਖਬ ਟੁੱਟ ਹੈ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ। 10 ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਾਛਾ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁੱਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੁੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਖ, ਅਨੇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੂਰਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਚਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਚਮੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਮਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਭੁੱਖਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਨਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਧਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ
ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਖ ਆਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਂਗਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਾਮ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੈ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ, ਖਲਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਬੰਧਨ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟਿਆਰਾ ਹੋਈ। ਸਟਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਾ ਆਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਜਾਈ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਜਾਈ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਛੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ, ਜਿਸ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬੰਧਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜਿਤਿਆ ਮੋਹ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਉਹ
इस मूर्खता के कारण अपने मूँह उत्ते खांदा है भाव। कूड़ तो बचन लई इको एक तरीका है, मनुख दी रजा विच तुरे, परमात्मा दी रजा विच तुरे मनुख। पर जे कोई मूर्ख कोई होर तरीका भालदा है तां इस कूड़ तो बचन दी थां सगों होर दुखी हुंदा है, होर दुखी हुंदा है। बचना तां की है, होर दुखी हुंदा है, होर जतन करदा है। जिस तरह असीं कह दईए सच नूं लुकाउण दे लई एक बंदा एक झूठ बोलदा है, उस झूठ नूं लुकाउण लई हुण 100 झूठ बोलदा है। परमात्मा दी रजा विच तां तुरदा नहीं ते होर वसीले करदा फिरदा है, होर जतन करदा फिरदा है, ਉਹ होर ज्यादा दुखी ਹੁੰਦਾ है। परमात्मा तो बंदा जिन्ना दूर जावेगा उन्ना दुखी होवेगा, जिन्ना दूर जावेगा। और जदों बंदा दूर चला जाता है फिर जतन ਉਹ होर करदा है। कोई दरख्तां नूं पूजदा है, कोई कित्थे दुੱਧ चढ़ा ਜਾਂਦਾ है, कोई कित्थे मत्थे मारदा है, कोई कित्थे टकरा मारदा है। पर ਇਹ जतन, ਇਹ वसीले, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਛੇ और तेनों दुखी करदे ने, होर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपे जाण आपे दे, अकाल पुरख आप ही जीवां दीयां लोड़ां जाणदा है तां आप ही दातां दिंदा है। लोड़ां भी आप ही जाणदा, तेरी लोड़ की है। हुण तेरी लोड़ है तू खाना है, तेनों लोड़ सी पुत्र दी, तेनों लोड़ सी धी दी, उन्हें दित्ती है। पुत्र दी लोड़ सी दित्ता है। कई बार परमात्मा दी रजा हुंदी है भी पुत्र दी तेनों लोड़ नहीं, ते जिद कर बैठदा नहीं पुत्र चाहीदा है। कदे कित्थे जाके टकरा मारदा, कदे कित्थे जाके टकरा मारदा। चलो जे परमात्मा दी रजा होवे, चलो परमात्मा कह देवे भी पुत्र इस नूं मिल ही गया, ते फिर बाद विच पता 20-25 साल बाद की कहंदा है, तेरे घर दे नालों मेरे घर दे विच धी चंगी सी, तू ना ही जांदा, तू मर ही जांदा छोटे। ते फिर जदों रजा विच तुरन लई तैनूं परमात्मा वार-वार बाणी होका दे रही है, ते समझदा क्यों? उदों ही समझ जांदा, समझदा नहीं। होर तरीका नहीं है कोई, रजा विच चलना पवेगा। कूड़ तो कूड़ दी खलासी हो जावे, इको एक तरीका है रजा, हुक्म पाना। आपे जाना आपे दे, अकाल पुरख आप ही जीवां दीयां लोड़ां जानदा ते आप ही दातां दिंदा है। आखा है से भे केई के, अनेकां मनुख ये गल भी आखदे हन ते ना शुक्रे ही नहीं हन। सारे एक गल भी जानते हैं, सारे ये गल भी आखते ने कि सारियां दातां परमात्मा ही दिंदा है, ते सारे नाशुकरे भी नहीं। जिसनों बख्शे सिफत सलाह, हे नानक जिस मनुख नूं अकाल पुरख अपनी समझ देवे, सिफत सलाह करन दी दात दवे, ओही ही परमात्मा दी सिफत सलाह कर सकदा है, वडियाई कर सकदा है। नानक पातशाही पातशाह, वो पातशाह दा पातशाह बन जाता है। सिफत सलाह भी सब तो उच्ची दात है परमात्मा दी। कोई दात हुण मंगी जावे, कोई दाता पैसिਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ, कोई धन ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, कोई नौकरी मंगदा है, कोई बच्चे दा ਵਿਆਹ ਮੰਗਦਾ। कोई ऐसा जीव भी होवे ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਹੈ परमात्मा जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਵੇ कि मैं ਤੁਹਾਡੀ सिफत सलाह कर सकां। जिस दात दे ये भी दात है, सिफत सलाह करनी भी दात है। सिफत सलाह करनी दात है, जिसनों बख्शे सिफत सलाह, जिसनों अकाल पुरख ये वडियाई दिंदा है, ओहो ही इस वडियाई दे राही परमात्मा दी सिफत सलाह कर सकदा है। नानक पातशाही पातशाह हो, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਾਤ ਹੈ परमात्मा ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਾਤ परमात्मा ਦੀ ਵਡਿਆਈ, परमात्मा ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਵਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਵਪਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸਮਾਲ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋਨਾ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਅਮੋਲਕ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਉਹ ਤਕੜੀ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਅਮੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਟਾ ਅਮੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਗੁਣ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਲਣ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੋਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ। ਉਹ ਤਕੜੀ ਵੀ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਟਾ ਵੀ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਕੜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੱਟਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ
कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, किसी का भी अंदाजा नहीं लग सकता। अमुलो अमुल आख्या ना जाए, अकाल पुरख सब अंदाजियां तो परे है। मनुख दी चतुराई, मनुख दी समझ, मुख दे बनाए हुए पैमानियां तो परे है। मनुख अंदाजा लावे, कोई पैमाना लावे, किसी तोलन का जतन करे, कि जोखण का जतन करे, परे है। अमुलो अमुल आख्या ना जाए, अकाल पुरख सब अंदाजियां तो परे है, उसका कोई अंदाजा नहीं ला सकता। आख आख रहे लिवलाए, जो मनुख ध्यान जोड़ के अकाल पुरख का अंदाजा लांदे हैं वो अंत नूं रह जाते। ओछे कर्म करते ने संसार दे विच कई मनुख, कह देंदे ने असीं अकाल पुरख नूं जान लिया, मैं देखिया, मैं सुनिया, मैं जान लिया, उसने मैनूं ये दस्सिया, मैं जान लिया ये धरती कदों दी बनी है, मैं जान लिया कदों खत्म होनी है। ओछा कर्म है। आखा है वेद पाठ पुराण, वेदां दे मंत्र ते पुराण अकाल पुरख दा अंदाजा लांदे हैं। तमाम धार्मिक ग्रंथ पुस्तकां अकाल पुरख दी सिफत सलाह दा अंदाजा लांदे हैं। आखा है पढ़े करह वख्यान, विद्वान मनुख भी जो होरनां नूं उपदेश करदे हैं अकाल पुरख दा वो बयान करते हैं। अकाल पुरख दा उपदेश करते हैं, बयान करते हैं विद्वान मनुख होरनां नूं। आखा है बरमे, आखा है इंद, कई ब्रह्मे वर्गे कई इंद्र अकाल पुरख की वडियाई करते हैं, उसकी वडियाई करते हैं, पर उसकी वडियाई। आखा है गोपी तय गोविंद, गोपियां ते कई कान अकाल पुरख का अंदाजा लाउंदे हैं। कई कृष्ण वर्गे, कई इंद्र वर्गे, कई ब्रह्मे वर्गे, सारे अकाल पुरख का अंदाजा लाउंदे ने। आखा है ईसर, आखा है सिद्ध, कई शिव सिद्ध अकाल पुरख की वडियाई गाउंदे हैं। आखा है केते कीते बुद्ध, अकाल पुरख की पैदा की हुई बेअंत बुद्ध उसकी वडियाई आखदे हैं। जी परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने बुद्ध बनाई है, बुद्ध दी है, उसकी वडियाई करते हैं, उसकी सिफत करते हैं। आखा है दानव, आखा है देव, राक्षस ते देवते भी अकाल पुरख की वडियाई आखते हैं। भाव राक्षस बुद्धि वाले और चंगी सूझ ते चंगी बुद्धि वाले मनुख भी उस अकाल पुरख की वडियाई करते हैं। भाव यह है कि अकाल पुरख सब तो उच्चा है, बेअंत है, सिरमौर है, सारा संसार ही उसनूं गा रहा है। सब तो उच्चा है, इसलिए जो नहीं गा रहा वो भी जतन ही करता है कि होर किसनूं गावे, अखीर ते अकाल पुरख नूं ही गाविया जाता है। आखा है सुर नर मुन जन सेव, देवता सुभाव मनुख, मुनि लोग सेवक अकाल पुरख का अंदाजा लाउंदे ने, उसकी सिफत करते हैं, उसकी वडियाई करते हैं, आपो अपने तरीकों के नाल उसका अंदाजा भी लाते हैं। कीते आखा है आखण पाए, बेअंत जीव अकाल पुरख का अंदाजा ला रहे हैं ते बेअंत ही लाउण का जतन कर रहे हैं। कीते कह कह उठ उठ जाए, बेअंत जीव अंदाजा ला ला के इस जगत तो तुरे जा रहे हैं। ये भी नहीं है, तुरे जा रहे हैं, आ रहे ने, बेअंत तुर गए, बेअंत आ रहे ने, ये भी तुर जाने ते बेअंत होर आने, सारे अंदाजा ला के तुरे जा रहे हैं। पर कमाल की गल है, एक अकाल पुरख वाहिगुरु उसकी वडियाई अजे तक पूरी कोई बयान ही नहीं कर सके, कोई समझ ही नहीं सके, कोई जान ही नहीं सके। इत्थे कीते होर ग्रह जगत विच इतने बेअंत जीव पैदा किए हुए हैं, जे बयान कर रहे हैं, पर यह हरि जे तो होर भी बेअंत जीव पैदा कर दवे
ਜਿਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਨ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਕਰ ਦਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ। हे ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ, ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਬੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਬੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਬੜਬੋਲਾ। ਉਹ ਬੜਬੋਲਾ ਹੈ, ਖੋਛਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਵਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਸਕਾਂਗਾ, ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਬੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਤਰਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਬੋਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 26 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇਤਨੋਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।